Hi friends, welcome back to our journey to become the industry ready professional and to show the professional impact on our career growth. In our journey, we have seen multiple aspects to make sure you will exit your college with knowledge of multi-dimensional streams. We have seen the communication. We saw 5 years, we saw lean thinking, we saw safety related topics, then we saw the root cause analysis, right? Now we will shift to data integrity. In a few lectures from today, we will see how data integrity helps us for root cause analysis and what is the importance of data integrity. Before going into this topic, many a times people misunderstand the meaning of word data integrity. मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर बऱ्याचदा लोक काय म्हणतात, डेटा इंटिग्रिटी करू नको. But the data integrity word is a positive word. We must follow data integrity. What do you mean by integrity? जर आपल्याकडे एखादा शर्ट असेल आणि तो शर्ट फाटला असेल तर आपण तो शर्ट घालतो का परत कधी? शिवून वगैरे घालू, पण तो फाटलेला शर्ट आपण घालतो का? बरं, शिवून सुद्धा काय, तर त्याच्यावरती एखादा होलच पडला असेल तर त्याला शिवता तरी येणार आहे का? पॅचवर्क करता येईल, पण पॅचवर्क करून मग तो प्रोफेशनल वाटणार नाहीये शर्ट, बरोबर? मग तो शर्ट काय झाला, त्याची इंटिग्रिटी काय झाली? इंटिग्रिटी म्हणजे मराठीमध्ये अखंडता. मग त्या शर्टची इंटिग्रिटी काय झालेली आहे? ब्रीच झालेली आहे. म्हणून we must follow data integrity and we must avoid data integrity breach. ब्रीच म्हणजे तोडणे. जो काही डेटा आहे आपण जो जनरेट करतोय, मग तो कुठल्याही इंडस्ट्रीचा असो, मेकॅनिकल, सिव्हिल, केमिकल, IT, कम्प्युटर्स, व्हॉट एव्हर इट इज, ऑटोमोबाईल, काही असो, प्रत्येक ठिकाणी जो काही डेटा जनरेट होतोय that must follow the data integrity principles. आता डेटा इंटिग्रिटी म्हणजे काय नेमकं? आपण सिंगल सेंटेन्स मध्ये जर काही समजून घ्यायचं म्हटलं तर काय आहे? Do whatever is written and write whatever is done. What does it mean? Whenever we enter a shop floor, any industry, okay, we may enter the office, we may enter the shop floor, we may enter the workshop, wherever we go. When we start working, what is the basis of working? The seniors give us some written instructions how to work for a specific product. What are the steps I should follow while working on this product? Now we have got the written instructions. How we can maintain the data integrity? We must do whatever is written. Sometimes there may be typo error, there may be some wrong instruction entered. Maybe these are the cases. There may be a case, but we must follow the document which we have received, and if we found some problems, like if the instruction seems to be wrong, we can't decide, right? The instructions are laid down by a team of expert people, so we can't claim it is wrong. We can just inform it seems to be wrong. Can you please explain to us? And many times if it is wrong, we can just tell it is wrong.
There might be a typo error, whatever it is. So when we get a correct document, we must follow each and every written instruction. Then when we are doing whatever is written, we must write whatever we have done. We must record each and every minor detail of the process step that we did. So the loop is closed. Written, did, written. So whatever instruction we received, we followed the same, we did the activity, and we recorded what we have done. In this way, the entire cycle is completed and the data integrity is maintained, because there is no hole in this loop now. Okay, and to make sure everyone understands what data integrity is and follow it easily, there is a principle called as Alcoa Plus. Alcoa Plus has its acronyms. We will see everything in detail in today's session. Okay. In today's session, what we are going to cover: core introduction to data integrity rules, foundational concepts of document compliance, and the vital necessity of global safety audits. Core introduction to data integrity rules. Learning why records in regulated industry must remain completely safe, unchanged, and honest from the start. How major international agencies check factory files to verify that no employee hid or deleted an error. In pharmaceutical industry, for example, deleting something means attempting crime. Not only digitally, but also manually. If you make some mistake while writing some record, you're not supposed to use the whitener, or you're not supposed to erase that entry. And that's why pencils are to be considered as a crime tool in pharma industry. The whitener is a crime tool in the pharma industry. And the same thing applies to the banks. Same thing applies to any industry we go. It's just the nature of the organization's policies, how to follow these principles. Every industry, even in our life, we follow these Alcoa Plus principles to make sure the data integrity is ensured. But there will be a different proportion of, or different percentage of implementing these principles in the organization or in the industries. For example, if you write a check, and if your signature is wrong, the bank won't accept that check. You cannot cut that signature. You must write a new check. If you make any error while writing the amount or writing the name, then you need to cut that. You need to write the correct thing, and then only that check may be accepted based on what was the correction done. Same thing happens in pharmaceutical industry. Whatever we have done, we can't just rub it like anything. Whatever mistake you have done must be visible. For example, I want to write 42.7% and I wrote 47.2%. And
I cannot just take my pen and rub that entire entry so that whatever I had written should not be visible. It is not acceptable. We must strike it through by using single line, and then we must write the correct data what we wanted to enter. It's 42.7%. Now, who did this mistake? Who did this mistake? Whether I did or somebody else cut that entry wrote by me. And for that, every time there is a signature, counter signature and date for date on which we have corrected that entry. This is simply called as data integrity. In digital systems, there is no word called as delete. You can archive the data. You cannot delete anything from the digital systems. Next one is foundational concepts of document compliance, an easy guide to filling out production sheets, test forms, and electronic files perfectly without breaking laws. Simple habits to stop common record keeping slip-ups before they trigger an official quality system warning. We will see each and everything in detail. The vital necessity of global safety audits. Why the world recognized Alcoa Plus model is completely mandatory for passing high-level factory inspections. What is Alcoa Plus? That is required to be understood. We will see everything in detail in today's session. Okay. आता ह्या टॉपिकच्या अंडर मला एक आपल्या महाराष्ट्राच्या इतिहासातली गोष्ट आठवते. तुम्ही ऐकली असेल कदाचित. ध चा मा करणे. काय? ध चा मा करणे. एक्झॅक्ट स्टोरी मला आठवत नाहीये, पण पेशव्यांच्या काळामध्ये जेव्हा एका पेशव्यांनी काही लोकांना पत्र लिहिलं होतं की जो दुसरा एक छोटा पुतण्या होता त्यांचा, त्या पुतण्याला काय करा, धरा, असा पत्र त्यांनी लिहिलं होतं त्या किडनॅपर लोकांनी. पण त्यांच्या कोणीतरी ते पत्र लिहिताना काय केलेलं आहे, शेवटचा शब्द जो होता यास धरावे अशी त्यांची आज्ञा होती. म्हणजे फक्त काय सांगितलेलं, फक्त किडनॅप करायचंय. ओके. पण जो लिहिणारा होता ना, त्यानं काय केलं, यास मारावे असं लिहिलं. आणि यास मारावे असं लिहिल्यामुळं आणि सही पण खाली केली सांगणाऱ्यांनी, पेशवे कोण असतील त्यांनी सही पण केलेली आहे. म्हणजे त्या एका अक्षरामुळं काय झालेलं आहे, त्यांनी वाचलं नाही, एका अक्षरामुळे काय झालेलं आहे, त्या किडनॅपर लोकांनी काय समजले, ओके मारायचं आहे, म्हणून त्यांनी काय केलं, मारून टाकलं त्यांच्या पुतण्याला. म्हणून एक अक्षर किंवा एक डिजिट किंवा एक नंबर आपल्या पूर्ण रेकॉर्डची कशा पद्धतीने वेगळ्या पद्धतीने प्रेझेंट करू शकतो हे आपल्याला या उदाहरणातून समजून घेता येईल. म्हणजे प्रत्येक वेळेला इट इज नॉट नेसेसरी की आपण बरोबर लिहिलं होतं असं आपण जे म्हणतो, की आपण आता बऱ्याचदा एक्झाम मध्ये पण आपण पेपर लिहितो, बरोबर. मग कमी मार्क पडले की आपण काय म्हणतो की नाही मी बरोबर लिहिलं होतं, मला नाही माहिती कसे कमी मार्क पडले मला. या सिच्युएशन मध्ये कसा विषय असतो, कोणी तिथं चेक करायला जात नाहीये. भले कमी असेल तर ठीक आहे, कमी तर कमी, फेल झालं तर आपण रिचेकिंगचा विचार करतो. पण कमी मार्क असतील तर ठीक आहे म्हणतो आपण, त्याचा काय एवढा विचार करत नाही, रिचेकिंगचा वगैरे काही विचार करत आपण नाही त्याच्यामध्ये. मग असं जे अझम्पशन आहे ते अझम्पशन कामाचं नसतं. आपण जे काही लिहितोय, आपण जे काही डायग्राम काढतोय किंवा आपण काही कॅल्क्युलेशन करतोय, हे कॅल्क्युलेशन आपल्याला त्या ठिकाणी त्याच वेळेला बघता आले पाहिजेत. आणि ते
जे काही आपण आन्सर्स लिहितोय ते अल्कोवा प्रिन्सिपल प्रमाणे असले पाहिजे. म्हणजे काय होणार आहे, आपला पेपर जो काय आपण लिहिलेला आहे तो फुल प्रूफ राहणार आहे. एक एक्झाम्पल. ओके, तर अशा पद्धतीनं वेन वी आर इन इंडस्ट्री, a single number or a signature on a batch record, if it is altered, can destroy an entire career and lead to immediate criminal prosecution. काय म्हटलं इथं, इमिडिएट क्रिमिनल प्रॉसिक्युशन. म्हणजे आपलं एखादं रेकॉर्ड, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या आपण फार्मा इंडस्ट्रीचं एखादं एक्झाम्पल बघू, तर त्या फार्मा इंडस्ट्रीच्या एक्झाम्पलमध्ये एखाद्या बॅच शीटमध्ये आपण सपोज त्यामध्ये कसं असतं रिक्वायरमेंट, फ्रॉम टाइम लिहायचा असतो, कधी ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट केली, कधी ऍक्टिव्हिटी संपली, मध्ये ऍक्टिव्हिटीमध्ये काय काय आपण टेम्परेचर रेकॉर्ड केलं का, प्रेशर रेकॉर्ड केलं का, बेस्ड ऑन द प्रोसेस रिक्वायरमेंट आपण त्या ठिकाणी त्या गोष्टी रेकॉर्ड करतो. आणि मग त्याच्या पुढं आपण आपली सही करतो आणि त्या सहीच्या खाली आपण डेट सुद्धा लिहितो. का तर त्या ठिकाणी आपण काय करतोय, ती जी काही एंट्री, ते जी काही व्हॅल्यूज लिहिल्या आहेत त्या मी लिहिलेल्या आहेत हे आपण ऑथोराइज करतो. पण एखाद्या माणसाने सपोज टाइम लिहिला पण टेम्परेचर आणि प्रेशर लिहायचा विसरला, ते ब्लँक सोडूनच त्यानं पुढे सही केली, डेट पण टाकली आणि निघून गेला. आणि दुसऱ्या एखाद्या माणसाने इंटेन्शनली ऑर अनइंटेन्शनली त्या ठिकाणी टेम्परेचर आणि प्रेशर चुकीचे लिहिले आणि तोच प्रोडक्ट मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आणि इन्व्हेस्टिगेशन सुरू झालं. ती स्टेप जेव्हा रिव्ह्यू झाली, त्या स्टेपमध्ये काय आढळून आलं, तर टेम्परेचर आपल्याला 45 डिग्री मेंटेन करायचं होतं आणि प्रेशर आपल्याला 1 किलो मेंटेन करायचं होतं, पण या माणसाने इथं रेकॉर्ड केलेलं टेम्परेचर आहे 47 डिग्री सेंटीग्रेड आणि प्रेशर आहे 3 किलो. म्हणजे त्या माणसाने ऑपरेट करताना परफेक्ट केलं होतं ऑपरेट, पण त्यानं रेकॉर्ड केलं होतं का, ते नव्हतं केलं. आता त्यानं लिहिलं काय त्याच्या एंट्रीमध्ये 47 डिग्री आणि 3 किलो प्रेशर, आणि त्याच्या पुढे सही कुणाची आहे, त्या माणसाचीच आहे. आता तिथं कोणी चेक करणार आहे का, की बाबा दुसऱ्या कोणी लिहिलं असेल? तो माणूस सोडून 1000 माणसं काम करत असतात इंडस्ट्रीमध्ये, त्या कंपनीमध्ये. 999 लोकांचे हँडरायटिंग मॅच करत बसायचं आहे? पॉसिबल नाहीये ना. म्हणून आता ते काय झाला, त्या इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये कल्प्रिट कोण झाला, तोच माणूस झाला ज्यानं ऑपरेशन परफेक्ट एक्झिक्यूट केलं होतं, पण रेकॉर्डिंग मात्र चुकीचं केलं होतं. आणि त्याच्या करिअरमध्ये ही फार मोठी चूक ठरणार आहे. आणि जर अशा पद्धतीची जर मेजर किंवा क्रिटिकल चूक झालेली असेल, आता ह्यातून त्याला फार फार तर कंपनीतून काढून टाकतील. पण आपण मगाशी उदाहरण बघितलं ध चा मा, आता त्या ठिकाणी क्रिमिनल प्रॉसिक्युशन क्रिएट झाली होती सिच्युएशन. जेव्हा ते पत्र सापडलं तेव्हा त्या पत्रावरती सही कुणाची होती, तर अशा ह्या माणसाची सही आहे आणि त्याच्यावरती काय लिहिलंय, तर मारावे लिहिलंय. याचा अर्थ ह्यांनीच आदेश दिलाय मारण्याचा. म्हणजे काय झालं, एक छोटस अक्षर त्यांना पेशव्याच्या गादीवरून एका क्रिमिनलच्या जागेवरती नेऊन बसवणार आहे. सेम सिच्युएशन आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये पण असते. जर आपण चुकीची गोष्ट, एखादी गोष्ट आपण बरोबर जरी केली असली पण ती लिहिताना चुकीच्या पद्धतीने डॉक्युमेंट केली असेल, तरी सुद्धा आपण ते प्रूफ करू शकत नाही, कारण प्रत्येक डॉक्युमेंट हे लाईन ऑफ सेफ्टी, लास्ट लाईन ऑफ सेफ्टी आहे आपल्यासाठी. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. लिव्हिंग अन ऑफिशियल field blank or losing a test log sheet forces inspectors to cancel your plant's global shipping license. आपण आता बघितलेलं आहे. बरं, तुम्हाला नोकरीवरून काढलं का, तुम्ही तिथं टेम्परेचर प्रेशर चुकीचं लिहिलेलं आहे म्हणा, किंवा तुम्ही आउट ऑफ लिमिट लिहिलेलं आहे. आता त्या ठिकाणी जर ती रिएक्शन प्रेशराईज असेल, जर तो प्रोडक्ट फार प्रिशियस असेल कंपनीसाठी, तर तुम्हाला ते नोकरीवरून सुद्धा लगेच काढून टाकणार आहेत की तुम्ही चुकीचं टेम्परेचर मेंटेन केलंय म्हणून, चुकीचं प्रेशर मेंटेन केलंय म्हणून. बरं, जरी तुमचं त्यांना पटलं की मी तिथे लिहायचं विसरलो होतो पण दुसऱ्या कोणीतरी लिहिलंय, हा सुद्धा एक क्राईमच आहे.
कारण कुठलीही एंट्री ब्लँक सोडून आपल्याला जायचंच नाहीये. आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी व्यवस्थित लिहायचंच आहे आणि ज्या त्यावेळी लिहायचं आहे. बरोबर आहे. मग अशा वेळेस तो जो काही आपण कंपनीतून आपल्याला काढून टाकलं, सपोज त्यांनी आपल्याला सांगितलं कंपनीतून तुम्ही नाही का, कारण तुम्ही चुकीची कामं करता म्हणून. बरोबर. पण जेव्हा ऑडिट किंवा ऑडिट लागतं, जेव्हा कंपनीमध्ये ऑडिटर्स येतात, एक्सटर्नल ऑडिटर्स येतात किंवा रेग्युलेटरी ऑडिटर्स येतात, तेव्हा ते लोक जेव्हा हे डेव्हिएशन बघतात तेव्हा ते काय म्हणतात की हा माणसानं एवढं टेम्परेचर आणि एवढं प्रेशर कसं काय मेंटेन केलं, याचा अर्थ तुमच्या कंपनीमध्ये चुकीच्या प्रोसिजर्स आणि प्रोटोकॉल्स फॉलो केले जातात आणि म्हणून कदाचित ते लोक कंपनीचं लायसन्स सुद्धा रद्द करू शकतात. म्हणजे एक छोटीशी चूक आपली कुठल्या लेवलला जाऊन आपल्याला रिझल्ट देऊ शकते, हा विचार आपण करायचा. डॉक्युमेंटरी आता आपलं चाललंय, हे सगळं डॉक्युमेंटरी चाललंय. फिजिकली ऍक्टिव्हिटी करायची तो भाग वेगळा आहे, ते आपण सेफ्टी ह्याच्यामध्ये बघितलेलं आहे. आता त्याच ठिकाणी जर आपण हा सेफ्टीचा रिझन हे पकडला, सेफ्टी आस्पेक्ट पकडला, तर 45 डिग्री मेंटेन ठेवायचं होतं तिथं 47 डिग्री ठेवलंय. 1 किलो प्रेशर मेंटेन ठेवायचं तर 3 किलो ठेवलं असेल. जर लिहिण्याच्या ऐवजी केलं सुद्धा तसंच असेल तर सेफ्टी रिस्क काय होती तिथं, तो माणूस तर मरणारच होता, पण पूर्ण इंडस्ट्रीला आणि आजूबाजूच्या कंपन्यांना सुद्धा त्याचा इफेक्ट झाला असता. म्हणून आपण जे फिजिकली चुकीचं करण्याचे काही इम्पॅक्ट आहेत ते आपण सेफ्टीच्या टॉपिकमध्ये बघितलेले आहेत. आता आपण बघतोय डॉक्युमेंटली. ओके. Learning to execute full-proof, honest documentation builds deep professional trust with the strictest quality directors. Global multinational companies always select and promote specialists who demonstrate elite data security and reporting perfection. आपल्याला काय करायचं आहे? सिंपल 2 लाईन खूप मोठ्या मोठ्या आहेत. आपल्याला सिंपल करायचं आहे. जेव्हा आपण काम करतोय तेव्हा आपला पेन आपल्याकडे असला पाहिजे. आपल्याला लाईव्ह ऑब्झर्वेशन लिहायचंय, जे काही असेल ते लाईव्ह ऑब्झर्वेशन लिहायचं. दॅट्स इट. एवढी ही छोटीशी गोष्ट आपण केली ना आयुष्यात की आपल्याला सक्सेस हे 100% आहे, विदाउट एनी ऑब्स्टॅकल. ह्यातली एखादी गोष्ट जरी चुकली, आज आपण वाचलो, आपल्याला ती हॅबिट लागणार, उद्या पण आपण तेच करणार, परवा पण आपण तेच करणार आणि चौथ्या दिवशी मात्र आपण पकडले जाणार आहोत. म्हणून आपण हॅबिटच लावून ठेवायची की मला जेव्हा डॉक्युमेंटमध्ये एंट्री करायचे त्या टाइमला मी जाऊन त्या डॉक्युमेंटमध्ये एंट्री करणार आहे आणि ज्या काही लाईव्ह मला डिजिटल किंवा जे काही रेकॉर्डिंग दिसत आहेत ते सगळे मी ॲज इट इज नोट करणार आहे. हे एवढंच आपल्याला काम करायचं आहे, बाकी काही नाहीये डेटा इंटिग्रिटी म्हणजे. ओके. What are the 3 core pillars? First one is total data life cycle protection, factual audit trail readiness, pure truth enforcement. These 3 are the core pillars of data integrity. जे आपण मगाशी एक्झाम्पल बघितलं, the workplace habit of keeping records perfectly safe and clear from exact second they are created until they are the final deletion date. This stops old files from rotting, going missing, and being changed by unauthorized staff members over the years. जे आपण आता बघितलं, पूर्ण लाईफ सायकल आपल्या डॉक्युमेंटची कंप्लीट करायची, डेटाची. त्या आपल्याला लिहून इन्स्ट्रक्शन मिळाली, आपण ती फॉलो केली, ती इम्प्लिमेंट केली, एक्झिक्यूट केली आणि ती एक्झिक्यूट झाल्यानंतर जे काही आपण एक्झिक्यूट केलं त्याचं लाईव्ह ऑनलाईन रेकॉर्डिंग आपण परत डॉक्युमेंटमध्ये केलं. म्हणजे आपण ते काय केलेलं आहे, डेटा लाईफ सायकल पूर्ण केलेली आहे. ओके. फॅक्च्युअल डेटा ट्रेल रेडीनेस, maintaining a clear history that shows exactly who wrote every number, when they logged it, and why they made changes. This fulfills international drug and safety laws and keeps the manufacturing line fully transparent for inspectors. आता इथे आपल्याला सांगितलं की इंटरनॅशनल ड्रग अँड सेफ्टी मार्केट, पण आपल्या बँकेचं आपण स्टेटमेंट जरी बघितलं तर त्या स्टेटमेंटमध्ये सुद्धा एखादी ट्रान्झॅक्शन जर तुम्ही वाचायचा प्रयत्न केलात, वाचायची ट्रान्झॅक्शन ती ह्या तारखेला, ह्या वेळेला, या टायमिंगला
ह्या प्रकारची ट्रान्झॅक्शन झालेली आहे. किती रुपयाची ट्रान्झॅक्शन झालेली आहे, इन आहे की आउट आहे, डेबिट आहे की क्रेडिट आहे, आणि करंट बॅलन्स काय, अशी पूर्ण ट्रान्झॅक्शन असते. म्हणजे नो वन कॅन आस्क द क्वेश्चन आफ्टर सीइंग दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन टेबल. ह्यालाच म्हणतात ऑडिट ट्रेल. सिस्टम मध्ये आपण कुठलीही गोष्ट कधीही केली ह्याचं जर का आपल्याकडं ट्रॅकिंग असेल तर वी आर सेफ, आर ऑर्गनायझेशन इज सेफ. आपला जो काही प्रोडक्शन एरिया आहे तो नेहमी ओपन फॉर इन्स्पेक्शन असणार आहे. कधीही कुणी इन्स्पेक्टर आला तरी आपण त्याला तयारी करायची आपल्याला गरज पडणार नाही. आपण कधी कुणी इन्स्पेक्टर आला तरी आपण त्याला आपला फ्लोअर दाखवू शकणार आहोत. ह्याच्यासाठी काय असते, ऑडिट ट्रेल असते. ऑडिट ट्रेल म्हणजे काय, मेंटेनिंग अ क्लिअर हिस्ट्री. आता तुम्ही जेव्हा इंडस्ट्रीत जाल तेव्हा तुम्ही बघाल अटेंडन्स असतं तुमचं, बरोबर. एंट्री करताना एक अटेंडन्स घेतली जाते, आउट करताना अटेंडन्स घेतली जाते. त्याच्यानंतर एखादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया असेल तर त्या रिस्ट्रिक्टेड एरियामध्ये जाण्यासाठी एक रजिस्टर असेल किंवा बायोमेट्रिक असेल. आत किती वाजता गेलात, बाहेर किती वाजता आलात, अशा प्रकारची सगळ्या प्रकारची हिस्ट्री ही मेंटेन केली जाते इंडस्ट्रीमध्ये, जेणेकरून एम्प्लॉई विल बी सेफ as well as the organization will be safe. Okay, and pure truth enforcement, logging the absolute ground reality of the factory machines even when an experiment drops out of target ranges. This protects consumer safety and keeps your workplace compliant with official manufacturing guidelines. ट्रूथनेस म्हणजे काय आहे, जे ऑब्झर्वेशन असेल ते, जसं आपण मगाशी म्हटलं, मला जर का 10 वाजता एखादं ऑब्झर्वेशन नोट करायचं आहे तर मी 10 वाजता त्या रिएक्टर जवळ गेल्यानंतर मला जे ऑब्झर्वेशन दिसल ते मला त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, नोट करायचं आहे. मग ते जर का मला 45 डिग्रीच्या खाली मेंटेन करायचं आहे पण मला दिसतंय 46 डिग्री, तर मला काय करायचं आहे, त्या ठिकाणी 46 डिग्रीच नोट करायचं आहे. यालाच म्हणतात प्युअर ट्रूथ एन्फोर्समेंट, ट्रान्सपरंट रेकॉर्डिंग. ओके, आणि हे मस्ट आहे खूप. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत अल्कोआ प्लस प्रिन्सिपल्स. ए स्टँड्स फॉर अट्रिब्युटेबल, हू डिड इट, म्हणजे कुठलीही ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती कोणी केली. त्याच्यानंतर काय, लेजिबल, कॅन यू रीड इट, म्हणजे हँडरायटिंग एकदमच खराब लिहिली आहे किंवा एकदमच छोटी, एकदमच मोठी, किंवा एकदम ब्लर, अशा पद्धतीचे डॉक्युमेंट्स ऍक्सेप्टेबल नसतात, म्हणून लेजिबल. त्याच्यानंतर तिसरं आहे कंटॅम्पोरेनियस, रेकॉर्डेड ऑन टाइम. जसं आपण मग असे म्हटलं की 10 वाजता मला एखादे रेकॉर्ड एंट्री करायची आहे तर मला 10 वाजताच ती एंट्री करता आली पाहिजे. 1-2 मिनिटं इकडे तिकडे चालतं पण 10:05 झालेलं चालणार नाही. O for original, the first copy. इंडस्ट्रीमध्ये most of the times, most industries don't allow the photocopies. Pharma इंडस्ट्रीमध्ये photocopy is called as a criminal offense. Making a photocopy is a criminal offense. फोटोकॉपी करण्यासाठी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी अशुरन्स डिपार्टमेंट मध्ये स्पेशल एका सेगमेंटलाच, एका सेक्शनलाच असते. बाकी कुणालाही फोटोकॉपी करण्याची परमिशन नसते. का, कारण वी मेंटेन ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स ओनली. ॲक्युरेट, ॲक्युरेट मीन्स ट्रू अँड करेक्ट, यात आपण बघितलं ट्रूथनेसचं. त्याच्यानंतर द प्लस पॅरामीटर्स लाईक कम्प्लीट, कन्सिस्टंट, एन्ड्युरिंग, अवेलेबल, म्हणजे तो डॉक्युमेंट आपलं कम्प्लीट असलं पाहिजे. मग अशा आपण एक्झाम्पल बघितलं, त्या माणसाने पूर्ण एंट्री मारली पण टेम्परेचर आणि प्रेशर लावायचं विसरला, म्हणजे ते डॉक्युमेंट कम्प्लीट नाहीये. कन्सिस्टंट म्हणजे प्रत्येकानं ही जी काही प्रोसिजर आहे ही फॉलो करायची आहे. एन्ड्युरिंग म्हणजे जेवढी लाईफ सायकल आहे प्रोडक्टची तेवढा वेळ ते डॉक्युमेंट आपलं लाईफ टाईम राहिलं पाहिजे, व्यवस्थित राहिलं पाहिजे. जर 5 वर्षानं ते आपण डॉक्युमेंट उघडून बघितलं तरी सुद्धा त्यात लिहिलेले रेकॉर्ड्स हे लिजिबल असले पाहिजेत. नाहीतर आज लिहिलेलं पेनानं ते 2 वर्षांनी जर का उडून जाणार असेल किंवा लिजिबल राहणार नसेल तर त्या तशा प्रकारचे पेन सुद्धा आपण वापरले नाही पाहिजेत. आणि लास्ट आहे अवेलेबल, म्हणजे माझ्याकडे डॉक्युमेंट तर आहे. आता आपण गाडीवर जाताना
लायसन तरी असतं आपल्याकडं, पण लायसन आहे कुठे? घरी. मग पोलीस काय करतात? आपल्याला चलान लावतात. बरोबर? म्हणजे ते अवेलेबल जेव्हा हवंय तेव्हा ते अवेलेबल असणं सुद्धा गरजेचं असतं. म्हणून हा प्लस मध्ये एक हा पॅरामीटर आहे अवेलेबल. ओके. द रेकॉर्ड कीपिंग स्पेक्ट्रम. टोटल कंप्लायन्स फेल्युअर. कधी होतं टोटल कंप्लायन्स फेल्युअर? वर्कर्स राईट डेटा ऑन लूज पेपर, scraps, falsely old backdated signatures, and erase bad testing numbers. असं केलं की काय आहे? टोटल कंप्लायन्स फेल्युअर. Fragmented static documentation. Staff fill out official logbooks on time but uses regular pencils, make messy ink scratches, and leave the blank spots. आता दुसरी स्टेज काय आहे? फ्रॅगमेंटेड स्टॅटिक डॉक्युमेंटेशन. या ठिकाणी काय आहे? प्रत्येक जण ऑन टाइम रेकॉर्ड करतायत, पण आपापल्या मनाप्रमाणे करतायत. कोणी पेन्सिलनं करतोय, कोणी इंक पेन वापरतोय, कोणी साधा पेन वापरतोय, कोणी ब्ल्यू, कोणी रेड, कोणी ब्लॅक पेन वापरतोय, कोणी काही मध्ये जागात सोडून देतो. ह्याला काय म्हटलेलं आहे? फ्रॅगमेंटेड स्टॅटिक डॉक्युमेंटेशन. आणि लास्ट काय आहे? जे आपली स्टेट असणार आहे आजच्या ट्रेनिंग नंतर, हाय प्रिसिजन अल्कोआ प्लस मास्टरी. Every professional writes numbers immediately using permanent pens, signs personal initial stamps, and locks digital entries. डिजिटल असो किंवा मॅन्युअल असो, काही असो, त्या ठिकाणी काय करतात? ऑन टाइम ती एंट्री क्लोज केली जाते विथ आवर ओन सिग्नेचर. In the manufacturing world, if an action is not documented according to the Alcoa Plus rules, it means that action legally never happened. जसं आपण मगाशी म्हटलं, जे लिहिलंय ते करायचं आहे, जे केलंय ते लिहायचं आहे. आणि जर केलेलं लिहिलेलं नसेल आणि ते अल्कोआ प्लस प्रिन्सिपल्सना अनुसरून लिहिलेलं नसेल तर काय झालं? ती ऍक्टिव्हिटी ऍक्च्युअली कधीच परफॉर्म झालेली नाही असं इन्व्हेस्टिगेटर्स कन्सिडर करतात. ओके. एक केस स्टडी आहे आपल्याकडे. केस स्टडी काय आहे? तर अ मेजर कॅप्सूल प्रोडक्शन प्लांट फेल्ड टू crucial international health audit because an intern wrote down batch weights on his personal notepad first. He planned to copy the final numbers into the official company system right before leaving for his evening break. The auditor found the loose scrap in the waste bin, suspected data manipulation, and suspended the factory's export license instantly. माझा एक अनुभव आहे. जेव्हा फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये कार्यरत होतो तेव्हा एकदा एका ऑडिटमध्ये त्या ऑडिटरनी माझं वॉलेट सुद्धा चेक केलं होतं. काय केलं होतं? माझं वॉलेट, जे माझं पर्सनल वॉलेट आहे ते सुद्धा त्याने चेक केलं होतं की त्या वॉलेटमध्ये काही सापडतंय का बघण्यासाठी. एखाद्या पेपरवर काही वेट्स लिहिले असतील, काही रिझल्ट लिहिला असेल, काहीतरी लिहिलं असेल म्हणून त्याने वॉलेट चेक केलं होतं. आणि एका व्यक्तीच्या वॉलेटमध्ये सापडला सुद्धा होता एक पेपर ज्याच्यामध्ये त्यानं वेट्स लिहिले होते मटेरियलचे. आता त्यांनी जेव्हा इन्व्हेस्टिगेट केलं तेव्हा समजलं की बाबा त्यानं म्हणजे त्याच्या रेफरन्ससाठी ते लिहिले होते. आता त्यांना वॉर्निंग लेटर दिली त्या माणसाला. त्याच्यामध्ये त्यांना काही मॅनिप्युलेशन सापडलं नाही. ते स्क्रॅपमध्ये त्यानं रफ लिहिलं होतं आणि जे फेअर होतं ते वेट्स सेम राहिल्यामुळं त्याला फक्त वॉर्निंग लेटर मिळाली. पण कंपनीच्या नावावरती तो एक प्रकारचा डाग लागूनच राहिला. म्हणून नेहमी आपल्याला काय करायचं आहे? कधीच लूज पेपर वरती लिहायचं नाहीये. जे ऑफिशियल डॉक्युमेंट असेल त्याच्यावरतीच आपण ऑफिशियल रेकॉर्ड मेंटेन करायचे. Your 5 minutes drill. Perform a true time log. Look at your watch right now and write down your current activity with the exact hour and minute. Explore. Enforce legibility control. Write your full name on a piece of paper using slow block capital letters so it always perfectly clear. It stays clear. And last one is check for original writing. Make sure you wrote that data directly into your permanent workbook instead of a loose envelope or scrap. हे तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची आहे. आणि आजचे जे काही होमवर्क आहे तो आपण या स्लाइड वरती वाचायचा आहे. काय काय लिहिलेले इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. The Alcoa Plus rule chart, the audit defense briefing, the correct
करेक्शन लॉग, ट्रॅकिंग एक्सपायर्ड डेटा मार्क्स, द डिजिटल आर्काइव्हच्या क्लीनअप, हे सगळ्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या वाचायच्या आहेत पूर्ण आणि त्या इम्प्लिमेंट करायच्या आहेत. What are the 3 key takeaways from this session? The original copy rule. Never trust your memory or a temporary sticky note. Always write your data directly onto the official page. याचं अजून एक एक्झाम्पल तुम्हाला द्यायचं झालं तर आपण एखाद्या कपड्याच्या शोरूम मध्ये गेलो, एखादा शर्ट खरेदी केला, तेव्हा ते आपल्याला बिल देतात आणि ते बिल ओरिजिनल असावं लागतं, बरोबर? ओरिजिनल बिल देतात ते. नंतर त्या शर्टचं घरात आल्यानंतर कळलं की तो शर्ट बसत नाहीये आपल्याला, तर आपण तो जेव्हा रिप्लेस करायला किंवा एक्सचेंज करायला जातो तेव्हा जर आपण ओरिजिनल बिल न घेऊन जाता झेरॉक्स कॉपी घेऊन गेलो किंवा ओरिजिनल बिल नाहीये म्हणून सांगितलं तर आपल्याला तो शर्ट बदलून मिळत नाही. म्हणून आपल्याला ओरिजिनल कॉपीचं महत्व आपल्या घरापासून सुरुवात होतं, आपल्या पर्सनल लाईफ पासून सुरुवात होते, हे लक्षात ठेवायचं. द एरर करेक्शन स्टँडर्ड. नेव्हर यूज white fluid or erase a mistake. Draw a clean single line through it. Write the fix, sign it and state the reason. हे नेहमी आपल्याला फॉलो करायचं. इथून पुढे कधी काही चुकलं आपलं तर त्याच्यावरती असा गोल 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 नाही करायचं आहे, त्याच्यावरती सरळ एक आडवी लाईन मारायची, आपलं काय असेल ते करेक्ट रीडिंग लिहायचं आहे, साइन करायचे, डेट लिहायचे आणि का ती आपण एंट्री करेक्ट केली याचं रिझन लिहायचं. आणि तिसरं काय आहे, द ट्रान्सपरन्सी व्हॅल्यू. Top global auditors do not look for a perfect data sheets. They look for honest, transparent records that match machine histories. एका माझ्या रिसर्चमध्ये आलं होतं असं एकदा, एका कंपनीमध्ये ऑडिटर्सनी रेकॉर्ड्स बघितले मशीन हिस्ट्रीचे आणि त्या मशीन हिस्ट्रीमध्ये त्यांना कधीच गेल्या 3 वर्षामध्ये ब्रेकडाऊन दिसलंच नाही. तेव्हा त्यांनी असा प्रश्न विचारला की अशी कुठली मशीन आहे आणि अशी कुठून तुम्ही मशीन घेतली जी 3 वर्षात एकदा सुद्धा ब्रेकडाऊन झालेली नाही. त्याच्यावरून म्हणजे जे झालेले आहेत ब्रेकडाऊन झालेले असणार आहेत, पण ते कंपनीनं काय केलं, डिसाईड केलं की ते ब्रेकडाऊन्स रिपोर्ट नाही केले आणि ते रिपोर्ट न केल्यामुळे काय झालेलं आहे, आता एकदम पूर्णपणे व्हाईट रेकॉर्ड दिसतंय. मग आता प्रत्येक जर त्याने पूर्ण 3 वर्षाचा डेटा बघितला तर कुठेच ब्रेकडाऊन नाही, याचा अर्थ कंपनी ब्रेकडाऊनच्या डिटेल्स लपवते आहे असं झालं, बरोबर? म्हणून नेहमी ट्रान्सपरन्सी. कधी कधी जो ऑब्झर्वेशन आहे तो सुद्धा आपल्याला नेहमीच आपल्याला तो काय करायचा आहे, रिपोर्ट करायचा आहे. Look at your own notebook pages from this past week and ask yourself, if an international auditor checks this writing right now, will they believe my data? आपल्याच वही बघायचे, गेल्या आठवड्याभरात आपण जे काही लिहिलं असेल ते एखाद्या इंटरनॅशनल ऑडिटरनं, इंटरनॅशनल जाऊ दे, आपल्यातल्या एखाद्या ऑडिटरनं बघितलं तरी सुद्धा त्या माणसाला हे हँडरायटिंग वाचता येईल का, हा डेटा त्यांना बिलिव्हेबल असेल का, हे आपल्याला बघायचं आहे. ओके, with that saying, thank you so much for listening to me, and as always we have a quote here: becoming an industry ready professional means understanding that absolute data honesty is the greatest shield for your career and your company. Okay, industrial excellence is realized when your daily technical records are so true and clear that they can stand up to the toughest audit in the world. ऑडिट म्हणल्यानंतर टेन्शन आलं नाही पाहिजे. ऑडिट म्हणजे ओके ठीक आहे, उद्या जरी ऑडिट असलं तरी मला टेन्शन नाही आलं पाहिजे. कधी? जेव्हा मी ऑनेस्टली माझे डॉक्युमेंट्स रिपोर्ट करत असेल तेव्हा. ओके, with that saying, thank you so much for listening to me and see you in the next session.